안녕하십니까라고 인사를 And 했죠. then later called me and really spoke everything, her situation. 그런데 그 자매가 그냥 채팅을 하고 난 뒤에 전화가 왔습니다. 그러면서 그 자매의 모든 상황을 제게 다 털어놨었죠. The situation is I couldn't understand. Even me, I don't know how to live Christ in the situation. 정말 그 자매의 그 상황을 봤을 때 저도 정말 답이 없었고 내가 그의 위치에 있었다면 어떻게 살지도 몰랐습니다. She's from Cebu, and then she was a professor in the university. 그 자매는 세부에 있었고 세부에 있는 한 대학교의 교수였습니다. But I think she became a widow and then had a son. But when the son became 18 or 19, the son died through an accident. 그 자매는 과부였죠. 그런데 한 아들이 있었는데 18살 아이 된 아이가 사고로 죽게 되었습니다. So she really wanted to be released from her situation. So there is a certain brother who lives in Saudi Arabia, and some of them comforted her, and then found a way to bring her there, and then they got married. 그 자매는 정말 그 상황 속에서 벗어나고 싶었는데 그때 마침 사우디아라비아에 있는 그 필리핀의 한 형제가 자매하고 어떻게 접촉하게 되었고 이 환경을 위로하게 되었고 그 환경 속에서 구원시켰습니다. 그래서 사우디아라비아로 가게 되었고 둘이는 결혼하게 되었습니다. And she thought she will have a good life when she goes there. 그래서 이 Because the brother 자매는 has a 이제 good job. 자매는 이제 사우디아라비아에 갔을 때 이 형제는 좋은 직업을 가지고 있기 때문에 모든 그 고통으로부터 해방될 거라고 생각했습니다. And then the brother has 5 children. 그런데 이 형제는 5명의 자녀가 있습니다. And still he is supplying. He's still supplying the 그리고 children 이런 in the 자녀들을 Philippines. 여전히 돌보고 있죠. And then he said the brother was assigned in the province of Saudi Arabia, to supervise a certain company. The job is good and then salary is also good. 그리고 이제 이 형제는 그 사우디아라비아에서도 아주 시골 쪽에 이제 그쪽에 일을 맡게 되었고 모든 것을 관리하면서 정말 좋은 직장이고 좋은 월급을 받았죠. She said, you know, my place is so good. I live here beside the beach, but I cannot go out at daytime. 그런데 그 자매가 말을 내가 살고 있는 곳이 너무나도 아름다워요. 옆에는 그 해변이 있지만은 저는 나갈 수가 없습니다. And then I cannot see the women here, and then all the women wrap with clothes. 그리고 저는 바깥에 나가도 여자를 한 명도 볼 수도 없고 다 얼굴 이렇게 다 가리고 다닙니다. So on her part, the husband told her, don't go out at daytime. So at daytime, she's just staying at home doing nothing. 그래서 남편이 말하기를 자매에게 낮에라도 바깥에 나가지 말고 했습니다. 그래서 자매는 아무것도 하지 않았고 나도 집안에만 있습니다. And then at night, he would tell the husband, let's go out, let's take a walk. Husband will say, oh no, I'm very tired. 그래서 이제 저녁에 이제 남편이 오면 남편에게 형제 우리 바깥에 나가 좀 바람 좀 쐬자 하면 나는 너무나 피곤해요. So for the woman, she's at home. And the husband is not giving the money because she can, and then she cannot take a job because it's a countryside. 그리고 나서 이 자매도 그렇게 뛰어난 자매가 이제 바깥에서 너무 시골이기 때문에 직장도 잡을 수가 없습니다. So she fully depended on the husband, but the husband has a big responsibility, so she does not receive anything. 그리고 이 남편을 의지하는데 남편도 또한 5명의 자녀가 있기 때문에 대학도 다니고 이러한 자녀들을 다 돌봐야 하기 때문에 너무나도 책임이 크고 아내는 여전히 용돈도 받지도 못하고 있습니다. That's why I don't know how is she going. 그래서 저는 이 소리를 들을 때 도대체 이 자매가 어떻게 살까 거기에서 하는 것이 답답했었죠. Amen. So deep within me, I had that kind of prayer, Lord, you have to strengthen that system. My prayer is really going to the body, to the member of the 그래서 body. 제 마음이 자매에게 쏟았고 기도밖에 나올 수가 없었습니다. 주여 이 자매를 정말 강건케 하십시오. And then after we fellowship, she told me, "Oh, thank you for comforting me." But actually, she's just the one who spoke everything. 그런데 이 모든 교통이 끝나고 나서 저는 한마디도 안 했죠. 근데 자매가 하는 말이 자매님 너무 고마워요. 큰 위로를 받았습니다. Amen, Lord. Amen. Some of my family is we really need the members of the body. So she's alone. She cannot tell anyone. Imagine she's a professor, and then she will tell the people, "I become like this here." It's a shame, but I don't know. Maybe there's a certain relationship with us, but she really opened and then deep within me, I have to pray for the members of the body. 그래서 우리에게 이런 몸의 지체들이 필요하다는 것입니다. 네. 그 자매도 그렇게 뛰어나고 교수였지만 이런 모든 사정을
세상 사람들에게 말할 수도 없었죠. 그런데 어떻게 해서 이렇게 열어놓게 되었는데 그럴 때 저희는 기도가 나왔습니다. 우리 모두에는 정말 이러한 지체들이 필요합니다. 요번에 그 지휘본에 보면 2입자 지휘본에 보면 하나님은 단체적이며 빛나는 한 그릇, 곧 정거를 나타내는 한 그릇을 찾고 계시기 때문에 그분의 자녀들은 반드시 그분의 그리스도의 몸을 이 시간대로 이끌려야 하고 몸의 생활하는 것을 배워야 한다. 그렇지 않으면 그들은 하나님의 손에 쓸모가 없고 결코 그분의 목표를 성취할 수 없다. 사실 우리는 그렇게 위대한 사람들이 아닙니다. 그런데 이제 사실 성경에 보면 위대한 사람들이 있죠. 우리 과거에도 보면 위대한 사람들이 있습니다. 마르틴 루터도 유명한 사람이잖아요. 존 넬슨 다비도 유명한 사람이거든요. 성경에 보면 많은 사사들이 나시린이고 사실 능력이 있습니다. 그래서 평상시에는 막 이렇게 밭에서 막 일하다가 어려운 일이 생기면 탁 나타나갖고 다 처리해버립니다. 이스라엘에 어려운 일이 있을 때마다 이 사사들은 그 일들을 다 처리했거든요. 그런데 사실 어제도 교통안에서 그 말이 나왔지만 저는 많은 공급을 받았습니다. 이 사사들에게서 그리스도가 나오지 않았다. 사사가 보니까 12명인데 사무엘까지 하면 엘리까지 하면 14명 된다고 하는데 한 200년에서 300년 되는 기간 속에서 어려운 일이 생길 때마다 딱 나와갖고 해결을 다 했어요. 그런데 그들 속에 아무도 그리스도를 가져오지 못했습니다. 그런데 그 사사시대 때 한 여인이 있었죠. 이방인 모압의 후손 룻이 있었습니다. 룻은 그렇게 뭐 대단한 여인이 아니잖아요. 여인입니다. 그런데 이 룻을 통해서 그리스도가 왔다는 거죠. 저는 그 내용을 우리는 교통할 때에 속에 많은 속에서 공급을 받았어요. 훌륭하고 멋지고 능력 있고 한 칼 있는 사사를 통해서 그리스도가 오지 않고 보잘것없는 이방인 모압의 우선 사람 축에도 들지 않고 이스라엘의 그 뭡니까 회의를 때 들어가지도 못해요. 이 후손들은 그 한 여인에게서부터 그리스도가 왔다는 것은 정말 보잘것없는 우리를 통해서 주님은 일하시고 싶어 한다는 거죠. 우리 아무것도 아닌데 그런데 우리를 왕이 우리를 불러주셨어요. 우리를 통해서 그리스도를 가져오시기를 원합니다. 그래서 이 제목이 단체적인 그릇이라고 이 단체적인 그릇을 통하여서 그리스도가 몸을 가져오기를 원하신다는 것을 오늘 말씀하고 계신 것은 너무나 우리 안에 공급이 되는 말씀입니다. 아무것도 아니고 보잘것없는 우리를 통해서 주님은 자신을 표현하시길 원하시고 하나님 사람의 생활을 이 세상에 보여주시기를 원하고 계십니다. 주 예수님 아무것도 아닌 우리를 동안에 가져오게 하심을 감사합니다. 저는 군위에 올 때 참 너무나 주님 앞에 물어봤습니다. 주님 막 배회하고 이것저것 들어갔다 나왔다 이렇게 한 저를 왜 군위에 이렇게 불러오셨습니까? 근데 군위에 불러오신 뿐만 아니고 주님께서 어떻게 몸의 이상함으로 우리를 끄셨습니까? 주님 앞에 물어봤습니다. 너무 궁금했거든요. 저는 몸의 이상을 본 후로부터 제 안에서 흔들리지 않았습니다. 군위에 올 때도 사실 의심이 많아갖고 지체들을 의지해갖고 막 이사 오려고 그랬거든요. 저 지체가 좋으니까 이사 와야겠구나. 이 지체가 좋으니까 이사 와야겠구나. 이래서 이사 오려고 그랬어요. 그런데 주님께서 이상 가운데서 몸의 이상은 그런 것이 아니다. 손 안에서 누구를 의지하려고 오는 것이 혼의 그 이상입니다.
지체를 서로가 서로를 견고하게 세워져가면서 아멘. 서로가 서로를 위로해 주는 거예요. 아멘. 내가 위로받겠다는 게 아니고 그 지체가 나를 통해서 위로받는 거예요. 아멘. 우리가 바울의 본을 이야기하지만 우리는 그런 시대에 살지 않는 것을 감사합니다. 우리는 서로가 서로를 위로해 줄 수 있습니다. 아멘. 서로가 서로를 견고히 세워줄 수 있습니다. 아멘. 그래서 이 단체적인 그릇이 주님의 신랑을 가져오게 하는 아멘. 견고한 길이 될 수 있다는 것을 얘기합니다. 아멘. 이제는 우리는 다만 신랑을 가져오는 신부일 뿐입니다. 아멘. 그래서 주님을 의지하고 지체를 의지하고 성벽을 세워져 가고 있다는 것에 감사합니다. 아멘. 24년 거신 사